वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे ਮਨਿੰਦਰ कौर ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। ते सिख भी निकलिया गया। भाग पंजवां। सिख धर्म विच सतगुरां ने गरीबी नाल पूरी पूरी नफरत की, क्योंकि उन्हां नूं पता सी कि गरीबी निरी मौत अते लानत है ते इस नूं खत्म करन नाल ही मनुखता दा भला हो सकदा है। पहले गुरुआं ने लंगर दी प्रथा चला के हर बंदे लई मुढ़ली लोड़ भुख नूं दूर करन दी कोशिश कीती, नाल ही जिस दी भुख दूर कीती उस नूं किरत करन अते होर लोकां विच वंड छकन दा भी हुक्म दिता। चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी ने एक पूरा तिजारती शहर अमृतसर ही वसा दिता। लूण मंडी, घाह मंडी, भांडे वाला बाजार, कपड़ियां वाला बाजार ते हर तरह की तजारत लई एक वपारक केंद्र स्थापित कर दिता। गुरु जी खुद आप सिखां नूं घोड़ियां दीयां नस्लां परखण ते उन्हां दा वपार करन दी ट्रेनिंग दिंदे सन, ताकि सिख रुजगार दे मामले विच आत्म निर्भर हो जाण ते वधिया जीवन गुजारन। पर उस तो पहलां ब्राह्मण ने कदे भी इस तरह दा उपराला नहीं सी कीता। जे कोई गरीब सी तां रब दी मर्जी, जे कोई अमीर सी तां रब दी मर्जी। इहो जहे रब नूं अग्गों तो खुश रखण लई गरीब ते अमीर दोहां दी ही पक्की ड्यूटी ब्राह्मण दी सेवा विच रहण दी सी, नहीं तां गरीब दे अगले जन्म विच भी गरीब ही पैदा होण दा डर सी ते चंगा भला अमीर ऐसे जीवन विच ही गरीब हो सकदा सी। बस डरा के रखना ही ब्राह्मण दा सिद्धांत सी। ओहो ही डरावा हुण दे साध संत भाई ते कीर्तनीए दे रहे हैं। 5000 सालां तो ब्राह्मण ने कोई वड्डी लड़ाई नहीं होण दित्ती। उसदा कारण यह सी कि उन्हां दे ही बनाए हुए दूजे वर्ग अर्थात कछत्री ने ब्राह्मणां नूं बहुत सत्कार दिता। ब्राह्मण दे आखे ओह कुछ भी करदे रहे। उन्हां दी कारगुजारी तो ब्राह्मण पूरी तरह संतुष्ट सी। जे किते किसी राज दा राज बदल भी जांदा तां ब्राह्मण फट पहले राजे नूं भुल के दूजे नाल जा लगदे। इत्थों तक कि जे कोई गैर कछत्री भी राजा बन जांदा तां ओह उस दे भी उन्ने ही शुभ चिंतक बन जांदे जिन्ने कछत्री राजे दे सन। जे राजा मान सिंह ने अकबर नूं अपनी भैण दा डोला देण दी ब्राह्मण नाल सलाह कीती तां उसने इस काम नूं शुभ कह के झट मंजूरी दे दित्ती। हुण सिखां दे भाइयां ते ग्रंथियां दी भी यह ही गल है। जिस तरह ब्राह्मणां नूं पता सी कि असीं मौके दे राजियां दे आसरे ही हां, इसे तरह ही साधां संतां नूं पता है कि असीं मौके दी हकूमत नाल रहांगे तां सुख भोगांगे। इसे सुख करके ही इन्हां साधां ने संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरावालियां दा साथ नहीं दिता, सगों बरनाले बेअंत सिंह अते प्रकाश सिंह बादल दा पूरा साथ दिता। नौजवान खाड़कुआं नूं इन्हां ने अपने डेरियां दी चौगाठ नहीं टप्पण दित्ती, सगों जालम पुलसियां ते मंत्रियां दे घर संपट पाठ कीते ते उन्हां दी चढ़दी कला लई अरदासां कीतियां। कहंदे हन सिकंदर जदों भारत नूं जितदा होया वापस अपने देश नूं मुड़न लगा तां उसने एक संत नूं अपने नाल अपने देश लिजाण दी सोची, ताकि उत्थे जाके लोकां नूं दिखाया जावे कि भारत विच इदां दे संत हुंदे हन। उसनूं एक संत दी दस पई। फौज दे अफसर ने सम्राट सिकंदर दी इच्छा उस संत नूं दसी ते कहा कि तू जल्दी यूनान जाण दी तैयारी कर, तेरी किस्मत खुल गई है। संत ने जवाब दिता कि भावें सम्राट सारी दुनिया जित लवे पर ओह संत नूं नहीं जित सकदा। यह कह के संत ने जाण तो ना कर दित्ती। फिर सिकंदर नूं आप आउणा पिया। संत ने सिकंदर नूं भी ना कर दित्ती तां सिकंदर ने किरपान कढ लई ते कहा, संता जे हुण ना कीती तां सिर धड़ तो वख समझी। संत ने कहा, तू सिर वड्डेगा किहदा? मैं तां अपना सिर पहला ही वड्डिया होया है। जिसने अपने आप नूं जित लिया होवे ओनू भी कोई जित सकदा है। सम्राट तू लोकां नूं जित सकदा है, संतां नूं नहीं। पर अज दे संत विदेशां दा वीजा लवाउण लई टुच्चे जहे मंत्रियां ते अफसरां दी जुत्ती दे तलवे चट्टण ताईं जांदे हन। आखे असीं विदेशां विच सिੱਖੀ दा प्रचार करन जाना है। कोई पुछे भई उत्थे सिੱਖੀ दा प्रचार करन लई ते तां जाओ, जे तुसीं इत्थे पूरीआं पा लईआं होण
ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋਲਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 48 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੌਂਡ ਦੀ 70 ਰੁਪਏ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਭੱਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ? ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹ ਉੱਕਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਤ ਰੋਜ਼ ਤੋੜਦੇ ਮਰੋੜਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਤ ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਲਲਕੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਕ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਗੋਟੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਨਿਰੇ ਸਿੱਖ ਡੇਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਢਾਹ ਨਾ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਡੇਰੇ ਲੁਬਾਣਿਆਂ, ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਬਾਲਮੀਕੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸੋਮੇ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਸੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਹਰ ਡੇਰੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਲੀਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਸਾੜੀ ਲਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਬਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੁਆਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਹਵਾ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕਰੇ। ਉਸਨੇ ਬੜੀਆਂ ਤਰਸ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਤੇ ਕੌਰਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਈ ਤਾਂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਝੁੱਡੂਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਪੱਤ ਬਚੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਪੱਤ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਸਾੜੀ ਲੱਥਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਧਰ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਸਨ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਨਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਹਿਰਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਅਬਲਾ 20 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਗੀ ਪੱਟੀ ਕਰਕੇ ਗਲਵੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਊਡਰ ਪਾਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆ ਵੇਲੇ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੋਂ ਗੁੱਤਾਂ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੜਾਹ ਖਾਣੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗ ਪਾੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਕਦੋਂ ਆਈ ਕਦੋਂ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰੀ ਉਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਲੋਹੀਆਂ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਲੋਹੀਆਂ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ
ਉਹ ਕਤਲ ਇਸ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਉਦੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਖਾੜਕੂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਕਾ ਚਾਚਾ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਦੇ ਸਕੇ ਭਤੀਜੇ ਖਾੜਕੂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬੀਬੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੀ ਤੁੱਕ ਸੀ? ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਪਹਿਣ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਹ ਕੁੜੀ 20-21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਪਹਿਣ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀ। ਸਪਹਿਣ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਖੜੋਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋ ਦਾ ਭਬਾਕਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਇੰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਏ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਜਿਪਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਪਹਿਣ ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਧੀਆ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਪਹਿਣ ਗਸਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਰੋਲੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਦ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਾਸ ਖੜਕਾ ਕੇ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇਸ ਗਰੀਬਣੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਉਸ ਬੇਕਸੂਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਬੋੜਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਉੱਠਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਚੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਕਾਂਡਾਂ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ ਤੇ ਪਾਰਸੀ ਇਸ ਵਿਰਾਟ ਅਜਗਰ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਦੇ ਵਲੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਿਗਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਇਸ ਦੇ ਡਹੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਵਾਕ ਚਾਤਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਗਿਆਂ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੱਟੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਸ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਟਿਆਲਵੀ ਮਿਰਚ ਜਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਲੀਬ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਿਰਚ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਪਰੋ ਕੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਲੁਹਾ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਲੀਬ ਵੀ ਲੁਹਾ ਲਈ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਡਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਕਿਰਪਾਨ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਰਹੇ 2 ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਗਾਤਰੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੁੱਧ, ਜੈਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘੁਸਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੌਖਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾंस ਖਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮਾंस ਖਾਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਈਦ, ਬਕਰੀਦ ਵਗੈਰਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਰਾ ਰਾਮ ਤੋਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਾਰਾ ਮਸੀਹ ਬਣਨ ਲਈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਸੁੰਨਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਵਨ ਐਂਡ ਦੀ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਅੱਪੜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਸਨ, ਦੇਣ ਲੱਗੇ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਬੋਧੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੰਘ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਪੇਂਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਸੁੰਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲੇ ਕੱਢਣੇ, ਖੱਤ ਕੱਢ ਕੇ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨਣੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ 100 ਯੱਬ ਸਨ। ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਈਸਾਈ ਬਣੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਅਖਵਾਉਣ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਪਣਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਖੇ ਸੁਣਿਆ ਫਲਾਣਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਲਮੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਈਸਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇ ਹਨ, ਦੂਜੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਾਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਵਸਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਘਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਣੀ ਜੋਧਾਬਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਲੀਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਤਰ ਝੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਤਾਂਤਰਿਕ ਚੰਦਰਾ ਸਵਾਮੀ ਕੋਲੋਂ ਹਵਨ ਯੱਗ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰਾਜ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰਿਆ ਬਾਗੀ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰਿਆ ਫਿਲਾਸਫਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰਿਆ ਸਾਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅੜਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਅੜਨਾ ਉਸਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜੱਟ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅੱਗੇ ਅੜਿਆ ਹੈ। ਜੱਟ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੜਾ ਕੁਰੱਖਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਓਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅੱਗੇ ਅੜ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੱਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੱਜਰ ਸੂਈ ਗਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਲਾਲਚ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੌਹਾਂ ਤੱਕ ਕੌਂਦ ਗਈ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਜਮਾਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਨਾ ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਾ ਨਰਕ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਿਆ ਰਹੂ? ਜੱਟ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੋਈ ਉਪਾਅ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਟੇਵੇ ਟੂਵੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਜਰ ਸੂਈ ਗਾਂ ਦੀ ਪੂੰਛ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਓ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜੱਟ ਨੇ ਹੱਥੀ ਖੋਲ ਕੇ ਵੱਛੀ ਸਮੇਤ ਗਾਂ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜੱਟ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ।
ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਘਰ ਲਵੇਰਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਛਿੱਟ ਪੀਆ ਕਰਦੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। 3 ਕੁ ਦਿਨ ਜੱਟ ਨੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਕੱਢੇ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸਿੱਧਾ ਪੰਡਤ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਜਜਮਾਨ, ਉਹ ਤੇ ਉਦਣ ਹੀ ਗਾਂ ਦੀ ਪੂੰਛ ਫੜ ਕੇ ਸਵਰਗ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ? ਗਾਂ ਦਾ ਰੱਸਾ ਖੋਲ ਕੇ ਜੱਟ ਔ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੇਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਿਰ ਤੇ ਆਲਣਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰੋਕ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੱਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੌਜ ਕਰਦਾ, ਜੱਟ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ। ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਬੀਜਾਂ ਪੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂ, ਕੁੱਤੇ, ਬਿੱਲੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪਟਵਾਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਰੇ ਅੱਖ ਗੱਡੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜੱਟ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਜੱਟ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਹਰਨਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦ ਪੈਰ ਨਾ ਅਗਾਂਹ ਪੁੱਟਣ। ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਟੱਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੱਟ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਡਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੰਘ ਲੈਣ ਦੇ, ਫੇਰ ਆਹ ਟੁਣ ਟੁਣ ਕਰੀ, ਬੋਲਦ ਡਰਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅੱਗੋਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੰਨਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁਣ ਟੁਣ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਰਤੀ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ। ਜੱਟ ਨੇ ਫੱਟ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਉਤਾਰਨੀ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜਾਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਸਾਧਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਇੱਟ ਖੜੀਕਾ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜੱਟ ਸਵੇਰੇ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਹੀ ਸਾਧ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਈ ਸਾਧਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ। ਅੱਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਮਲਾਈਆਂ ਛਕੂੰ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਵਾਣਾ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਧੁੱਪੇ ਮਰੇਗਾ। ਵੇਖ ਲੈ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਧ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜੱਟ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆਂ, ਕਦੇ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਖਵਾਈ ਆ? ਪੰਡਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆਂ। ਭਲਕੇ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਊ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਟ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੰਡਤਾਣੀ ਪਕਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਿਆ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਜੱਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਪਰਾਤ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਜੱਟ ਤੜਕੇ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਨਾਲ ਖਾ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਉਂਗਲਾਂ ਨਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਅੰਨ, 4 ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਸਾਹ ਆਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 12 ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਨ, ਪਾਣੀ, ਤੇੜਾਂ ਥਾਣੀ, ਤੇ ਰਹੀ ਸਾਹ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਆਵੇ ਆਵੇ, ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੱਟ ਪੂਰੀ ਪਰਾਤ ਆਟਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਤੀਲਾ ਦਾਲ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਉੱਠਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੇਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਅਖੇ ਜੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜੱਟ ਕਰ ਲਏ, ਰੰਡੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਫੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਕਛਹਿਰਿਆਂ ਜੋਗੇ ਤੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਾਂਭਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਜਾਲ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਅਦਿੱਖ ਹਨ। ਆਮ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਿਰਲੇ ਲੋਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਮੌਜੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਇਹਦੇ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅੰਗ ਇਸ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ब्राह्मण अपने ਲਈ कदी नहीं ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ परमात्मा ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ब्राह्मण ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨਾਲ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੰਡਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਰ, ਸਰਾਪ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫੇਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਾਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਸਰਾਪ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉੱਜੜਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਰ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਲਾ ਵਰ, ਸਰਾਪ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰ, ਸਰਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਉਜੜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਵਰ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਜੰਮਣਾ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਬਲ ਟਬਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਪਦਿਕ ਦਾ ਉਹ ਜਰਾਸੀਮ ਹੈ ਜੋ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟੀਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਣ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਢੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੁਆਰਾ ਨਿਤਾਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਰਸ ਦੀ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਤਾਣੇ ਤੇ ਅਦਨੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਾਣੇ ਤੇ ਡਰਪੋਕ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੜੋਪੀ 5 ਸੇਰ ਮਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਪੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਮਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉੱਧਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਂ ਢੇਰੀ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਭਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੜੇ ਤਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਭਰੀ ਘਟਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਘੇਸ ਵੱਟ ਕੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਜਰਮ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਪੰਗਤੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਧੂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗੀ ਇੱਕ ਆਂਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੜੈ ਕੜੈ ਕਰਕੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਂਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਕੌਮਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਕੰਨ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਪਾਇਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਐਸਾ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਅਸਲਾ ਹੁਣ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਦਾਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
इस काम विच पंजाब ते पंजाबों बाहर रहिंदे संतां दे भेस ते मूँह मुहांदरे वाले डेरेदार साध भी हथ वटाउणगे। नानक सरीए गुरुद्वारियां विच 10वें गुरु दा बख्शिया निशान साहिब तां लाउंदे नहीं ते ना ही लंगर दी प्रथा विच यकीन करदे हन, पर 10वें गुरु दा हथ विच बाज फड़िया ते कलगी लगा घोड़े ते सवार दा बुत बनवाउंदे हन ते फिर रौला पै जाण ते बुत तोड़दे नहीं, सगों शरधा नाल जल प्रवाह करदे हन। यह जल प्रवाह करन दा नुस्खा भी कायम मुकाम जथेदार अकाल तख्त, जिसनूं सरकार ने इहो जिहे कंमां लई ही इस अहुदे ते बिठाया है, ने दस्सिया है। जिस तख्त तो लोग उम्मीद करते सन कि दोषी साध नूं अकाल तख्त ते तलब करके सज़ा लगेगी ते यह सज़ा इबरतनाक होवेगी। पर सिख संगत नूं यह गल समझण विच बहुती देरी ना लगी कि चोर ते कुत्ती रल के खेडां कर रहे हन। जे अज दे पढ़े लिखे युग विच जदों सारा संसार इंटरनेट ते है, कोई टुच्ची जिहा नानकसरिया साध बुत तोड़क गुरु गोबिंद सिंह दा बुत बना सकदा है, तां अनपढ़ता दे युग विच घरां तो बेघर होए लुक छिप के दिन कट्टण ते सिरां दे मुल पैण दे दौर विच ब्राह्मण ने क्यों अपनियां बनावटी लिखतां दा रला गुर इतिहास विच ना पाया होवेगा। उदों उन्हां नूं रोकण वाला कौन सी? दसम ग्रंथ नां दी विवादत पुस्तक बारे कई लली छली विद्वान यह भी कहिंदे हन कि गुरु जी अपने पुत्रां वर्गे खालसा पंथ नूं सारियां बारीकियां समझाउणियां चाहुंदे सन, इसे लई ही चरित्रोपाख्यान भी लिख दिता तां कि पुत्रा वर्गा पंथ सारी गल समझ जावे। यह किन्नी हासोहीणी गल है। सिख समाज विच रोज़ मुंडे ते कुड़ियां दे विआह हुंदे हन। विआह दे समागम कई दिन पहलां ही शुरू हो जाते हैं। फिर क्यों नहीं कुड़ी नूं मेहंदी लाउण तो पहलां ते मुंडे नूं सेहरा बन्नण तो पहलां चरित्रोपाख्यान पढ़ाया जां सुणाया जांदा, तां कि ओह किते जिंदगी दे जरूरी ज्ञान तो वांझे ते अणजाण रह के धोखा ना खा जाण। गूंगा पहलवान बड़ा मशहूर पहलवान होया है। आम तौर ते गूंगा ओह हुंदा है जिहड़ा बौड़ा भी होवे, सिर्फ इशारियां ते ही जिंदगी कटदा गूंगा पहलवान आम पहलवानां तो पहलवानी विच बहुत अगे लंघ गया। ओह बहुत खांदा, बहुत कसरत करदा ते फिर दूजे पहलवान तो जित जांदा। कहंदे हन उस नूं इन्ना चरब चढ़ गया कि उसका शरीर फुटन लग पिया। हकीमां ने सलाह दित्ती कि इसका विआह होना जरूरी है। एडे बुसेरे ते मोटे पहलवान नूं कोई कुड़ी किवें दे सकदा सी। फिर उसकी सकी मासी अगे आई अते अपनी कुड़ी दा निकाह उस नाल करवाया। गूंगे नूं ना बोलना आवे ना कुछ सुने, पर कुदरत ने ऐसे असूल बनाए हन जिवें मच्छी दे बच्चे नूं तैरना ते गां दे बच्चे नूं मां दे थणा दा दुध पीना कौन सिखाउंदा है। गूंगे पहलवान ने हथ दे इशारे कर करके अपनी पत्नी नूं अपने मंजे ते आउण लई कहा, पर नारी लज्जा भी एक कुदरती असूल है। ओह इस असूल की उलंघना करके ना आई। गूंगे पहलवान की मर्दानगी ने भी उसनूं अपनी पत्नी दे मंजे ते जाण तो रोकिया। फिर गूंगे ने अपने नाल दे मंजे ते पई पत्नी वाल सज्जी लत्त वधाई ते उसदे पतले लक थल्ले अपना पैर अड़ा के लत्त उतां चुक के इस तरह अडोल अपने मंजे ते लिया सुटिया। यह उसकी गृहस्थी की पहली शुरुआत सी कि उसने दसम ग्रंथ पढ़िया सी। यह सारियां गल्लां कुदरती वरतारे हन। यह सिखाउण दी लोड़ नहीं पैंदी। चिड़ियां ते कावां दे बच्चियां नूं उडना कौन सिखाउंदा है। हर औरत इक्को जही हुंदी है, हर मर्द इक्को जिहा हुंदा है। जात धर्म शहरी पेंडू जंगली कोई फर्क नहीं हुंदा। सब कुछ कुदरत ने एक असूल दे तहत बनाया है। कुत्ता भावें भारत दा होवे, अमरीका जां इंग्लैंड दा, लत्त चुक के ही मूतदा है। फिर एक सूबे दी रहनी रहन वाली तखानी ते जट्टी दे इश्क विच की फर्क हो सकदा है। जिवें दसम ग्रंथ च लिखिया है, इश्क तखानी दा, इश्क जट्टी दा, इश्क फलानी दा, इश्क ढींगड़ी दा, इश्क तां इश्क है। यूरोप ते अमरीका विच काम विद्या पढ़ाई जाती है, पर की उन्होंने दसम ग्रंथ पढ़ के ऐसा किया है?
ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਾਲੀ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਲੀ ਨੋਟ ਛਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਲੀ ਨੋਟ ਛਪੇ ਸਨ, ਜੋ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਨਕਲੀ ਦਾ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਖੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਨੋਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਛਾਪਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਝੱਟ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਗਲ ਸੋਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਾਗਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਗਲਪਣ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਗੰਦੀ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਸਟਾਲਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗੰਦਾ ਸਾਹਿਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਾਹਿਤ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਿਰਸਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਦਵਤਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਾਪਿਓ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਨੋਟ ਦੇ ਜਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲਿਖਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਂਦਰੀ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਚੰਬੇੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਖੜ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਾਂਦਰ ਉਸ ਬਾਂਦਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੁੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਗਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਂਦਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਸੁੱਕੇ ਮਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਰਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਸ ਹਿੰਦੂ ਅਜਗਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਵਰਗਾ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਚਾਲ ਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ 4 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੀ। ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਦਾ ਪਾਠ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੰਪਾਦਨ। ਖੋਜਕਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਕੌਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਾਲ 1978, ਨੰਬਰ T5681। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬੀਬੀ ਨੇ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
है तां सब कुछ करतार दा, पर दे दुनिया दी वर्तन है। मेरी धी आही जो नज़र गुरु नानक दी पई। तां गुरु नानक कहिया, बच्चा अपनी धी नूं राती बनाए के लै आवे। मैं सी न कीती, रात नूं बनाए के लै आया। तां गुरु नानक कहिया, तू जा बच्चा। तां मैं आख्या, जी मैं इस ताईं नाले लै जासां। तां गुरु नानक कहिया, जा बच्चा, बह रहो बाहर। तां मैं बाहर ड्योढ़ी विच आए बैठा। तां गुरु संग लगा करन, तां मंजी दी ही टुट गई। तां गुरु नानक अपने ख्याल विच आहा, मैं जाता जो गुरु नानक दे सहज विच कुसहज होए जांदा है। तां मैं उस ही दा जाहगा अपनी ढूही दित्ती। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਚੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਨੱਕ ਡੋਬ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਬੜਾ ਦਾਗੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਦ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। 100% ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਾਲਾ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਲਾ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਲੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਬਾਲਾ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 2 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਲੇ ਦਾ ਚੌਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੁੱਤ ਰੂਪੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾਏ ਹਨ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਬਦਲੇ ਸਰੋਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਲੇ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਪਿਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੰਜੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਮੱਥਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਠਣਕਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦਾਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉਹ ਕਲਪਿਤ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪੱਕਾ ਹੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਜਾਂ ਅਣਭੋਲ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਘੜ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਅੱਧੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਧੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੰਡ ਲਈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ 2600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜੈਨੀਆਂ ਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ 500 ਸਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਬੋਧੀਆਂ ਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲਪੀ ਜਾਣ, ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਧੋਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਧੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਕਥਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜਨ ਤੇ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਤਾਂ ਰਲਾ ਪਾਇਆ ਹੀ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਮ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਆਪ ਛਪਵਾਈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਰਗੇ ਨਿਰੋਲ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਲਾ ਨਾ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਕਿਤਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਖੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਗਾਂ ਬਣ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਾਸ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 4 ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੁੱਧ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਾਲਾ 4 ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੇ ਸਿਆਪਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਰੋਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਰਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। नकल। गुरु अर्जन को कहा सुनाई, ब्रह्म भोज करिए सुख पाई। असल गुर अर्जन को कहा सुनाई, सिखन को प्रसाद कराई। नकल। भांत भांत पकवान सब पए तैयार जब आए, तब निवते ब्राह्मण सगल मन में आनंद पाए। असल भांत भांत पकवान तब भये तैयार लख पाए, तब सिखन संगत सगल मन में आनंद पाए। नकल। तब दिज सगल बुलाए कै पंगत बहुत बहाए। असल छतब सिख सगल बुलाए कै पंगत दीन बहाए। नकल। हुए सब तृप्त उठे दिजराई, भांत भांत की दक्षिणा पाई। मुख सो सब दिज ऐस उचारा, चिर जीवै सुत बलि तुम्हारा। असल आनंद पढ़ दियो वर्ताए, हुए सब तृप्त उठे सुख पाए। भांत भांत के शब्द उठावै, मात गंग बल बल जावै। फिर संगत अरदास कराई, श्री गुरु के चरणन मन लाई। सब सिखन मिल ऐस उचारा, हर गोविंद जिवे जुग चारा। नकल। सब्बे आए इकट्ठे भये, मन में आनंद अपार। तबे बुलायो बिरप, सो नाई हुत तहवार। गनक चौक पूरन लगो, हर गोबिंद सुख खान। पहर नवीन पोशाक को पटड़ी, पर पग ठान। असल पखंड भरम गवाया, हौमै पर ना होए। सुख पाया मिल साध संग, दुख शरीरों खोए। नकल। जग मिरजाद करके तबै, बदी धरी बनाए। बिप बंद बैठत भये, श्री गुरु मन सुख पाए। असल रामदास गुर लाभ उचारी, सूही राग माहे निर्धारी। हर गोबिंद तब लावा लीनी, पान ग्रहण तब ही गुर कीनी। नकल। चंदन की गुर चिता बनाई, ऊपर महादेव दह पाए। लांबू श्री गुरु निज कर लायो, सगल रीति गुर आप करायो। मोहरी दातू लाए दीवान, कीर्तन सुनत प्रीत मन मान। कपाल किरिया कर गुरु नहाए, दो तिलांजल दीवान मद आए। असल चंदन की गुर चिखा बनाई, महादेव तन दियो तराई। लांबू श्री गुर निज कर लायो,
सत नाम पढ़ मंत्र सुहायो, मोहरी दातू लाए दीवान, कीर्तन सुनत अखंड महान, कर संस्कार गुरु जी नाए, दीवान मद तब सतगुर आए। ब्राह्मणवाद द्वारा होर कई ग्रंथां विच भी इस तरह का बहुत रला पाया गया है ते इस रले नाल सिੱਖੀ ਦਾ असल संकल्प ही बदल गया है। दूजे धर्मां नूं अपने विच समो के उन्हां दी होंद नूं खत्म कर देण विच ब्राह्मणवाद बहुत ही माहर है। पिंड बड़ू की बड़ू साहिब। इकबाल सिंह नां दा एक व्यक्ति हिमाचल प्रदेश दे सूबा बनन ते इस सूबे दे खेतीबाड़ी विभाग दे बागबानी विंग विच इंस्पैक्टर सन। बाद विच शायद होर तरक्की कर गए होणगे। विआह नहीं करवाया जां होया नहीं, इस गल विचों किसे ने की कड्ढना पाउणा है। वैसे विआह ना होण दे दो कारण हुंदे हन, जां तां किसे ने कुड़ी ना दत्ती होवे ते जां बंदा नमर्द होवे, नहीं तां तीजा होर कोई कारण हो ही नहीं सकदा। हाँ, ज्ञान दे गल विच रस्सा पा के भावें कोई जो मर्जी आखी जावे कि बचपन विच ही प्रभु दी लगन लग गई सी। बंदा पुछे कि इन्हां नूं प्रभु दी लगन 10 गुरुआं नालों वध लग गई सी। सारे गुरुआं ने विआह करवाए ते गृहस्थ मार्ग नूं ही उत्तम दस्सिया है। कई कह दिंदे हन लोक सेवा करके विआह नहीं करवाया जां होर कुछ भी कोई कह सकदा है, पर यह सारी बहानेबाजी है। जदों सरदार इकबाल सिंह जी खेतीबाड़ी महकमे विचों रिटायर होए तां नवें सिरियों जिंदगी जीण दी समस्या उन्हां दे सामने सी। हिमाचल दे चप्पे चप्पे दे ओह जाणू सन। एक पिंड कई सालां तों दो पिंडां जां परिवारां दी दुश्मनी दा कारण सी। पंजाब दे पिंडां वांग ही इहो जिहे झगड़े दा अंत एक पार्टी दे किनारा करके किते दूर चले जाण नाल ही हुंदा है, नहीं तां कदी इधरों ते कदी उधरों किसे ना किसे दा कतल हुंदा ही रहिंदा है। सरदार इकबाल सिंह जी ने सेवा मुक्त होण तो बाद मिली रकम नाल यह पिंड खरीद लिया। इस पिंड दा नां बड़ू सी। हुण जे कोई पुछे कि यह बड़ू तो बड़ू साहिब किवें बन गया, तां बिल्कुल उसे तरह ही बनिया जिवें साडा एक जिले दा जनरल सकत्तर हर गल नाल साहिब ला दिंदा है। पीड़ी साहिब, थड़ा साहिब, हस्पताल साहिब ते बिरध आश्रम साहिब, इसे तरह ही यह बड़ू साहिब बन गया। इस जमीन दा वादा यह सी कि इस दे विचों दी एक झरना वगदा सी जिहड़ा सारा साल वगदा रहिंदा है। पहाड़ां विच पानी दा होना बहुत वड्डी गल हुंदी है, क्योंकि पहाड़ां विच तां टूटी दा कनैक्शन लैण लई भी वजीरां तक दी सिफारिश पाउणी पैंदी है। सब तो पहला इस थां ते बिरध आश्रम बनाया गया। सरदार इकबाल सिंह भी अपनी बिरध अवस्था दा हल इसे नूं ही समझ रहे सन। पंजाब दे पिंडां तो बिरध इकट्ठे करके लिआंदे गए। यह स्थान पहाड़ां विच उत्थे है जिथे कोई सड़क जां डाक तार आदि दा कोई प्रबंध नहीं। पहला तां इन्नी छोटी सड़क सी कि सिर्फ एक जीप जां एक बस ही सड़क तो लंघ सकदी सी, दूजी नूं खलोना पैंदा सी। सड़क दे उपर पहाड़ सन। जे रब ना करे पहाड़ दे पत्थर किसी वजह नाल सड़क विच डिग पैण तां फौज ही ओह राह चालू कर सकदी सी। सिविल प्रबंधकां दे वस दा काम नहीं सी। चुन चुन के इकट्ठे करके लिआंदे होए बिरध हफ्ता 2 हफ्ते ही इत्थे रहे। पंजाब दे छटे फूके होए बुढ़े जेड़े हर किसे नाल आडा लैण गिज्जे होए होण ते नूहां जां पुत्तां दी धी दी भैण दी करन वाले होण, किन्ना कुछ चिर इन्हां बियाबान पहाड़ां विच रह सकदे सन। छेती ही उन्हां नूं पोते पोतियां ते परिवार दी याद सताउण लग पई। एक एक करके ओह सारे बुढ़े पतरावाच गए ते बनाई हुई बिरध आश्रम दी इमारत विच उल्लू बोलन लग पए। सरदार इकबाल सिंह जिन्हां दी सब छली पूणी इस थां ते लग चुकी सी नूं बड़ी चिंता होई। किसे सियाणे सज्जण पुरुष ने सलाह दित्ती कि उत्थे बच्चियां दा स्कूल बना दिओ। बुढ़े तां भज गए हन, छोटे छोटे बच्चियां ने भज के किहड़ी मां कोल जाना है। उन्हां नूं यह गल जच गई ते ओह बिरध आश्रम स्कूल बन गया।
पर नाल गुरुद्वारा तैयार करवा के उसका नाम बड़ू साहिब रख दिता गया, जो चल निकलिया। हुण सारे इसनूं बड़ू साहिब ही कहिंदे हन, पर यह गल पक्की है कि इसका कोई भी होर इतिहासक पिछोकड़ नहीं। पंजाब विच जो भी साध नवा गुरुद्वारा बनाउंदा है, यह झूठी अफवाह भी उड़ा दिंदा है कि इस पवित्र स्थान ते गुरु जी आए सन, जां कह दिंदा है 2 गुरु जी आए सन। कई तां इत्थों तक भी कह दिंदे हन कि इत्थे 3 गुरु साहिबान आए सन, तां कि लोग समझण कि यह बहुत ही जाहरी थां है। अजकल बाबे इकबाल सिंह ने भी किताबजे जहे छपवाए हुए हैं, जिन्हां विच लिखिया होया है कि भंगाणी दा युद्ध लड़न तो बाद गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बड़ू पिंड विच आए सन ते उन्हां दे चरनां दी छोह इस पवित्र धरती नूं प्राप्त है। यह गल निरी बकवास अते झूठी है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नूं सुरक्षा दा एडा वड्डा मसला सी कि वह सारी उम्र अमृतसर हरमंदर साहिब भी नहीं जा सके ते सुरक्षा नूं ध्यान विच रखदे होए आनंदपुर साहिब दे नेड़े तेड़े ही रहे ते सिखां दे 10 गुरु साहिबान पंजाब दी धरती होए हन ते ओह अक्सर इसे धरती ते ही विचरदे रहे हन। पंजाब दी धरती दे चप्पे चप्पे नूं उन्हां दे चरनां दी छोह प्राप्त है। इसे लई ही लोक इन्हां साधां दा जर्मनी दे गोएबल्स वाला झूठ सच मन जांदे हन। की फिर सारा पंजाब गुरुद्वारियां विच ही तब्दील नहीं कर देना चाहिदा? इकल्ले सिखां दी ही गल नहीं, किसे नूं भी पुछो कि तुसी काके जां गुड्डी नूं की बनाउणा चाहुंदे हो, तां कोई कहिंदा है डीसी, कोई कहिंदा है एसपी, कोई कहिंदा है डॉक्टर ते कोई कहिंदा है इंजीनियर। कोई एक भी ऐसा इंसान नहीं मिलदा जिहड़ा आखे कि मैं अपने पुੱਤ नूं चंगा इंसान बनाउणा चाहुंदा हां। फिर साडे समाज ते बंबईयां फिल्मां दा भी बड़ा असर है। हर मां प्यो चाहुंदा है कि मेरा पुੱਤ जां धी पढ़ाई विचों पहले नंबर ते आवे, खेडां विच भी अवल होवे ते होर गीत संगीत आदि विच भी पहले नंबर ते होवे। पर सिख परिवार इस तों भी एक कदम अगांह लंघ जांदे हन ते खाहश रखदे हन कि साडे बच्चे सिੱਖੀ विच भी परपक्क हो जाण, शब्द कीर्तन भी करन ते 2 वेले 5 बाणियां दे नितनेमी होण तो इलावा सिख इतिहास तो भी पूरी तरह जाणू होण, तां कि असी सिख समाज विच अपने बच्चियां दी लियाकत दीयां डींगा मार सकीए। यह सारियां खाशां उस नौजवान लड़की दीयां खाशां वांग हन जिस दे सिर ते बंबईयां फिल्मां दा भूत सवार होया होवे ते हो आखे मैं उस मुंडे नाल विआह करवाउणा है जिहड़ा फिल्मां दे हीरो वांग अमीर होवे, पार्टियां विच गाना गावे ते चलदे जहाज विचों छाल मार देवे ते उसनूं झरीट भी ना आवे, अग विचों लंघ जावे, समुंदर तर के पार कर लवे, इकल्ला ही 20 ते भारू होवे, डिशकू डिशकू करके लोकां दे नक्कां ते मुक्के मारे, ओह सारे बेहोश हो के सड़क विच लम्मे पै जाण, पर मेरा हीरो हथ ते हथ मार के मिट्टी झाड़ के मेरे नाल घोड़े दी सवारी करके ओ जावे। इस तरह दीयां खाहिशां ही बच्चियां दे मां प्यो नूं सारे नाच नचाउंदियां हन। नहीं तां यह प्रमाणिक सच है कि IAS ते IPS, IFS, IRS आदि ते होर जिन्ने भी उच्च मुकाबले दे इम्तिहान हन विच 90% अफसर आने टके फीस वाले तप्पड़ां ते बैठ के पढ़ाई करवाउण वाले स्कूलों विचों ही आउंदे हन। जदों स्कूल चालू हो गया तां कुछ बच्चे ऐसे छांटे गए जिहड़े पढ़ाई विचों भी चंगे सन, शरीरक पक्षों रिष्ट पुष्ट ते हारमोनीयम ते तबला आदि वजा के शब्द कीर्तन भी बड़ा सुरीला करदे सन। इस काम लई 10 कुछ बच्चे ही ट्रेंड किए गए, पर जिथे जिथे भी जेड़े गुरुद्वारे उन्हां बच्चियां ने कीर्तन किया, शहरी भापे सिख झूम उठे। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा ते पंजाब विचों लोकां ने धड़ा धड़ बच्चे बड़ू साहिब दाखल करवा दिते। चलो सिंघो रल दर्शन करिए, गुरु गोबिंद सिंह आए ने दे उत्साह वांग लोक बड़े उत्साहित सन कि जिथे साडे बच्चे पढ़ाई विच 1 नंबर ते आउणगे उत्थे गुरसिख भी उच्च कोटि दे बनणगे ते कीर्तन करन वालियां तां हद्दां ही मुका देणगे। अन्ने जान डरोली मेला मुक्तसर दा,
ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਝੱਟ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵੀ ਆਪੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੁੜਮ ਤੇ ਕੁੜਮਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਉਨਾ ਕੁ ਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲੰਘਦੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਖੂਨੀ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪੁਲ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਚੌੜਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਚੌੜਾ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਬਣੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਝਾਂਗੀ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣੇ ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਝਾਂਗੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਖੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਾੜੀਏ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਪਹਾੜੀਆ ਆਇਆ ਤੇ ਆਖਿਉਸ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ 2 ਕੇਲੇ ਜੋ ਉਹ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬੜਬੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੀਹਾਂ ਪੁੱਟਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਧੂਣੇ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਥਾਂ ਹੈ ਇਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਵਾਇਆ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਾਨਵਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾਮਾਤੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਆਖੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੱਪ ਸਿੱਧਾ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੱਪ ਉੱਪਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਚੋਟੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਕੇ ਤਾਂ ਸੱਪ ਉਂਝ ਵੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਲੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਗਲਪਣ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਾਣੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਮਲ ਨਹੀਂ ਕੁੱਦਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਝਾਂਗੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਤੇਜ ਤਪ ਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਸਿਆਂ ਉਹ ਸੱਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਗ ਪਏ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਵਾ ਰਵੀ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਹੋਏ ਗਵਾਹ ਵਾਂਗ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਸੱਪ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਨ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹੋਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਗੱਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ 700 ਸਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਸਾਧੂ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ 700 ਸਾਲ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਅ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਧੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।